प्रभु को कहते आमे तुम शत्रुगण को तुम्हारा पादपीठा न करने पर्यंत तुम्हें आंब दक्षिण बस सदाप्रभु सिंह ठार तुम पराक्रम दंड प्रेरण कर तुम्हें आप शत्रुगण मध्य कर्तृत्व कर। प्रभु को बहुत नाम धन्यवाद हो। प्रभु तांको सेवा निमंते आम से पूर्व योजना कर सेवक भाव तेणु प्रभु का नाम धन्य हो। आसतु आम वाक्य अध्ययन सहित आम अनुरोध करी आम सिस्टर को सुप्रिया सिस्टर को प्रभु यीशु कृष्ण नाम आह्वान करी और सिस्टर आसतु आज जो दायित्व बहन दि जाए से दायित्व को से आत्मिक भाव में आम प्रत्येक परिचालना कर दिखती। सुप्रिया सिस्टर प्लीज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड ब्रदर, प्रेज लॉर्ड। सुभा जाउची हाँ हाँ आराधना पे आपन को स्वागत करूछु। आसंतु आज प्रभु को आराधना करी वाक्य नहीं आम प्रत्येक को तुम प्रभु को निकटवर्ती करांतु। थैंक यू सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। एबे वर्तमान आपन समय। प्रेज लॉर्ड। सर्वप्रथम सदा प्रभु को धन्यवाद दिए पुणी मते होस्ट महासन को धन्यवाद दिए मते सुंदर सुजोग देइथिबारु पुणी माली भाई को मते सुंदर भाव रे आह्वान करिथिबारु मते मु भाई को धन्यवाद दिए। जो मेरे उपस्थित प्रत्येक को मोर प्रेज लॉर्ड नमस्कार। आसंतु आमने प्रभुंकर प्रशंसा करिजिबा मो निमंते अनेक प्रार्थना करा जायछि आ मु प्रार्थना करू नाही आमने प्रभुंकर उपासना करबा निमंते जिबा कारण मनुष्य को प्रभु पूर्वरु से तांकर उपासना करबा निमंते आ तांकर प्रशंसा करबा निमंते से सृष्टि कले सेतपा माने तांकर प्रशंसा गौरव करिजिबा। गोटे पुराना गीत आपनकर वीडियो क्लियर आसुनी ठीक रे पसंद लाइट सामने जो बसले लाइट पछपट अछि तो से सिस्टर लाइट आसुनी आछि। हां हां मधुर से जीसु नाम नीति गाउथा मधुर से जीसु नाम नीति गाउथा से प्रेमर सिंधु तोर बंधु से ही पालक पिता मधुर से जीसु नाम नीति गाउथा मधुर से जीसु नाम नीति गाउथा प्रेमिक से सदा प्रभु चला पथे से चालक प्रेमिक से सदा प्रभु चला पथे से चालक सुरक्षार महाशय से ही एका तो अभय सुरक्षार महाशय से ही एका तो अभय अनादि अनंत सदा प्रभु से ही जीवन दाता मधुर से जीसु नाम नीति गाउथा मधुर से जीसु नाम नीति गाउथा संतना से नामे मिले जीवन दुख काई संतना से नामे मिले जीवन दुख काई
ଦିଅନ୍ତି ଖାଲି ତୋତେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଯେତେ ସେ ଦିଅନ୍ତି ଖାଲି ତ ତାଙ୍କ କୃଷ ତଳେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ସେହି ମୁକ୍ତି ଦାତା ମଧୁର ସେ ଯୀଶୁ ନାମ ନୀତି ଗାଉଥା ମଧୁର ସେ ଯୀଶୁ ନାମ ନୀତି ଗାଉଥା ସେ ପ୍ରେମର ସିନ୍ଧୁ ତୋର ବନ୍ଧୁ ସେହି ପାଳକ ପିତା ମଧୁର ସେ ଯୀଶୁ ନାମ ନୀତି ଗାଉଥା ମଧୁର ସେ ଯୀଶୁ ନାମ ନୀତି ଗାଉଥା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଉପାସନାର ଏକ ଗୀତ ଗାନ କରୁ ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମତେ ଖୋଜି 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 ଯୀଶୁ ଆଇଲେ ମୋ ଛାର ପାଇଁକି ସ୍ୱର୍ଗ ତ୍ୟାଗୀ ଅଶେଷ ଯାତନା ସହିଲେ ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମତେ ଖୋଜି 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 ଯୀଶୁ ଆଇଲେ ମୋ ଛାର ପାଇଁକି ସ୍ୱର୍ଗ ତ୍ୟାଗୀ ଅଶେଷ ଯାତନା ସହିଲେ ଖୋଜିଥିଲି ମୁଁ ଯେ ଜଗତ ପ୍ରପଞ୍ଚେ ଖୋଜିଥିଲି ମୁଁ ଯେ ଜଗତ ପ୍ରପଞ୍ଚେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷେ ପାଇଲେ ଆକି ଆଦରେ ପରମାନନ୍ଦରେ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି କୋଳେ ଧଇଲେ ଆହା କି ଆଦରେ ପରମାନନ୍ଦରେ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି କୋଳେ ଧଇଲେ ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମତେ ଖୋଜି 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 ଯୀଶୁ ଆଇଲେ ମୋ ଛାର ପାଇଁକି ସ୍ୱର୍ଗ ତ୍ୟାଗୀ ଅଶେଷ ଯାତନା ସହିଲେ ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜୀବନ ଦେବତା ଅତି ମଳିନତା ଜୀବନ ଦେବତା অতি মলিনতা দেখি মনে ব্যথা পাইলে নিগাড়ি নিজর হৃদয় রুধির নিজ অনুরূপে ধইলে নিগাড়ি নিজর হৃদয় রুধির নিজ অনুরূপে ধইলে মতে খোঁজি খোঁজি মতে খোঁজি 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 যীশু আইলে ମୋ ଛାର ପାଇଁକି ସ୍ୱର୍ଗ ତ୍ୟାଗୀ ଅଶେଷ ଯାତନା ସହିଲେ ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋର ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ମୋର ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା আপনে শ্রী অঙ্গে বহিলে মরণ দারুণ পণরে নবী
मते खोजी खोजी मते खोजी 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 जीसु आइले मो छर पाइकी सरग त्यागी अशेष जतन सहिले मरणर भीति कृष যন্ত্রে ইতি মরণর ভীতি कृष যন্ত্রে ইতি করি মহামুক্তি বিহিলে স্বর্গ কাহাণী ମୋ ପାଶେ ବଖାଣି ପ୍ରେମରେ ପରାଣ ମୋହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ କାହାଣୀ ମୋ ପାଶେ ବଖାଣି ପ୍ରେମରେ ପରାଣ ମୋହିଲେ ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମତେ ଖୋଜି 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 ଯୀଶୁ ଆଇଲେ ମୁଁ ଛାର ପାଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ତ୍ୟାଗୀ ଅଶେଷ ଯାତନ ସହିଲେ ସଫଳ ଜୀବନ ଯୀଶୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ସଫଳ ଜୀବନ ଯୀଶୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପରିଚାରପଣ ପାଇଲେ ବୃଥା ଏ ଜନମ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା ନଇଲେ ବୃଥା ଏ ଜନମ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା ନଇଲେ ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମତେ ଖୋଜି 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 ଯୀଶୁ ଆଇଲେ ମୋ ଛାର ପାଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ତ୍ୟାଗୀ ଅଶେଷ ଯାତନ ସହିଲେ ମୋ ଛାର ପାଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ତ୍ୟାଗୀ ଅଶେଷ ଯାତନ ସହିଲେ ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମତେ ଖୋଜି 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 ଯୀଶୁ ଆଇଲେ ମୋ ଛାର ପାଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ତ୍ୟାଗୀ ଅଶେଷ ଯାତନ ସହିଲେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଗୀତ ଗାନ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଯିବା ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ମତେ ଆସିଲ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ ଆସିଲ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ ଦୁଃଖ କାଷଣ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗୀ ମତେ ଦୁଃଖ କାଷଣ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗୀ ମତେ ଦେଲ ଅନନ୍ତ জীবন দেল অনন্ত জীবন স্মরণ সাগর প্রিয় প্রভু যীশু তুম প্রেম অনুপম দয়া বিগলিত হই দুঃখ
दुखींकर दुख काल उपशम करुणा सागर प्रिय प्रभु जीसु तुम प्रेम अनुपम दया विगलित होई दुखींकर दुख काल उपशम तुमको आश्रय करी के बेकार तुमको आश्रय करी के बेकार निराश नोहि मन निराश नोहि मन सरगर सुख देवा पाई मते सरगर सुख देवा पाई मते आसिल मर्त्य भुवन आसिल मर्त्य भुवन धनी हेले मोहि भूलिबी तुमको आलसे काटिबी दिन दरिद्र हेले मो चोर पालटिबी हेब तुम अपमान धनी हेले मोहि भूलिबी तुमको आलसे काटिबी दिन दरिद्र हेले मो चोर पालटिबी हेब तुम अपमान मो भागर पड़ी दिया केवल हे मो भागर पड़ी दिया केवल हे ताहि तृप्त हे मन ताहि तृप्त हे मन सरगर सुख देवा पाई मते सरगर सुख देवा पाई मते आसिल मर्त्य भुवन आसिल मर्त्य भुवन दुख कषाण मृत्यु भोगी मते दुख कषाण मृत्यु भोगी मते देलानंत जीवन देलानंत जीवन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद 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 धन्यवाद
Thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Master. तुम धन्यवाद हो प्रभु. तुम प्रशंसा, तुम गौरव, तुम्हारी महिमा हो राजा. तुम स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा. सम सकल महिमा गौरव संभ्रम पूजा अर्चनार योग्य परमेश्वर. भयंकर भययोग्य परमेश्वर, भयाश्रित परमेश्वर. ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ସେ ମହତ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ନାମର ତୁମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାମର ଗୁଣାନୁବାଦ କରୁଅଛି ପିତା. ତୁମେ ଧନ୍ୟ ରାଜା, ତୁମେ ଧନ୍ୟ. ଆଜିର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି. ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦିନଟି ତୁମେ ମନୋନୀତ କଲ. ହଁ ପରମେଶ୍ୱର, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି. ଆଜିର ଦିବସରେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ. ଆଜିର ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତା ଉଭୟଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର. ସମସ୍ତ ମହିମା ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ କେବଳ ତୁମେ ନିଅ. ଆଜି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର, ବିଶେଷ କରି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତୁମ ଚଞ୍ଚଳ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି ରାଜା. ତାଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ, ସୁନ୍ଦର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଶଯ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କ୍ଷଣି ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରମେଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମାର ସହ ପ୍ରଭୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସବଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥାଅ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ. ପ୍ରିୟ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର. ସମସ୍ତ ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ ପିତା. ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍. Thank you, brother. Thank you, Lord. बहुत बहुत धन्यवाद दीदी. आपण सुंदर सुंदर भक्तिपूर्ण गीत गाई आमको प्रभु निकट बढ़े नहीं. प्रभु आपको आहरी अधिका सेवार व्यवहार करंतु निमंते सर्वदा ध्यान प्रभु आपको चलाई नि. आम रियल मिनिस्ट्री आ परिवार पक्षर आम बहुत बहुत धन्यवाद दौचु. सुंदर समय देते आम प्रभु प्रभु प्रचुर भाव में आपण परिवार आशीर्वाद कर व्यवहार करूँ. आसतु मैंने दीदी अल्प प्रार्थना करवा. प्रभु को वाक्य नहीं आसुवा रेवरेंड प्रसाद सार प्रार्थना करवा. अनुरोध करी आम गहन प्रभुकर दास आम परिछा महाशय अच्छा प्रमोद परिछा आज्ञा मुझे प्रभु कृष्ण नाम आज्ञा सम्मुख को आनी आज्ञा वर्षिप कर प्रिय दीदी निमंते पुणी जोड़ी समस्त निमंते पुणी प्रभु को वाक्य नहीं आसुवा प्रभु दास रेवरेंड प्रसाद सार निमंते प्रार्थना करेंगे. आमने प्रभु को वाक्य श्रवण कर आज्ञा. प्रेज द लॉर्ड. परिचय आज्ञा. परिचय आज्ञा. प्रेज द लॉर्ड. आम गहन विकास सार अच्छा रायगड़ विकास सार को अनुरोध करी. सार प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड आज्ञा. मो कहतले आज्ञा. हाँ सिस्टर वर्शिप कर दीदी निमंते वाक्य नहीं आसुवा रेवरेंड प्रसाद सार निमंते आते मैंने जोड़ी प्रत्येक निमंते प्रार्थना करूँ. उपस्थित प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए. शुभुची हाँ हाँ शुभुची. आसो माने प्रार्थना करवा. धन्यवाद 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 धन्यवाद. महामहिम गौरवमय राजन गौरवर प्रशंसार सुभाजन परमेश्वर स्वर्गर स्वर्ग उपर तुम्हार सिंहासन मोर परमेश्वर. असंख्य दूतगण किरुबगण उबुड़ हो अविरत से विश्राम नहीं तुम महिमा तुम प्रशंसा तुम गौरव कर. हाँ बापा ए प्रकार महान एवं भयंकर भययोग्य परमेश्वर पाद तले बसी तुम आराधना तुम गौरव तुम महिमा करने निमंते हाँ बाबा को प्रातः समय आम को अनुग्रह तुम धन्यवाद करुछु. हाँ राजन सकल सृष्टि बापा तुम महिमा प्रशंसा गौरव वर्णना करती. हाँ बापा को से निज निज कार्य द्वारा से माने तुम आज्ञा को लंघन करती ना. हाँ बापा से अविरत तुम धन्यवाद तुम गौरव को प्रशंसा कर हाँ बापा को वर्णना करती. ए प्रकार महान एवं भयंकर परमेश्वर को आम पाइछु बापा बोले डाकिबार अधिकार. हाँ मोर प्रभु तुम गौरव करने तुम महिमा करने तुम प्रशंसा करने रात्रि अमंगल मान को रक्षा कल. प्रभात उठी तुम पवित्र नाम को उच्चारण करने तुम्हें जहाँ सुरक्षाकारी परमेश्वर आम को तुम जीवन दे प्रभु आम को उद्धार कर परमेश्वर
ରକ୍ଷା କରିଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଦଉଛୁ ବାପା। ଜଗତରେ ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଖାଇବୁ, ପିଇବୁ, ବଞ୍ଚିବୁ ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମର ଗୌରବ କରୁ କରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମର ମହିମା କରୁଛୁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ଦାସୀଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ତୁମର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ ଗୋ ମୋର ପ୍ରଭୁ। ହଁ ବାପା ଗୋ, ତମେ ତମର ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ତୁମେ ବାଛିଲ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ହେ ରାଜନ, ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଗୀତ ଦ୍ଵାରା ସେ ତମକୁ ଗୌରବ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୀତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ସେଇ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହଁ ବାପା ଗୋ, ସେ ଦାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତୁମର ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସଜାଡି ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବୁ, ତୁମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବୁ, ହୃଦୟତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁକୁ ନମ୍ରତାର ସହିତ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାପାକୁ ନାମର ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ପବିତ୍ର ଚରଣରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଅସଜଡ଼ା ହୃଦୟକୁ ତୁମର ଚରଣରେ ରଖିବୁ। ଆଉ ଆମମାନେ ତୁମର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର ହେଇ ସଜାଡି ହେବ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି କଥା କୁହ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମର ଦାସଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ସେ କଥା କହିବା ବେଳେ ତୁମେ କଥା କୁହ ମୋର ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ହଁ ବାପା ଗୋଷ୍ଠ ସୂଚି ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଭୁ ହଁ ସୂଚି ନୁହେଁ ଗୋ ମୋର ପ୍ରଭୁ। ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡୁଥିବା ମନ, ଅସ୍ଥିରତା ହୃଦୟ, ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାରେ ଘେରିଥିବା ମହାପାଗ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତୁମର ଚରଣରେ ରଖୁଛୁ ବାପା। ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥି କର, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଏମାନଙ୍କୁ କଥା କହ। ତୁମର ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କର ରାଜନ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ତାଙ୍କର ହଁ ବାପା ମୁଖକୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଗ ବ୍ୟବହାର କର। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଣିବୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ ବାପା, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆଜି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ତୁମର ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଜି ଦିନ ସାରା ମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର, ସବୁ ଗୌରବ ମହିମା କର୍ତ୍ତାପଣ ତୁମକୁ ଦେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ଶୁଣିଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରି এই ନିବେଦନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ ଗୋ ବାପା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ଆପଣ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରସାଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସାର୍ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ସେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚିତ କରିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସାର୍ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସାର୍ ହଁ ଶୁଭୁଛି। ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ କଟି କଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଇଁ, ସାଉଣ୍ଡ ଭଲ ଅଛି। ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦୟା କରି ଆଜି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ପୁଣି ଆଜି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ, ପୁଣି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ କଢେଇ ନେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କୁ, ପୁଣି ଯେତେ ଆଜିର ଜୁମ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢେଇ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦୟା କରି ଆଜି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ମୋ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ତଥାପି
मो वाक्य तो परिचालना करने जाउथिबा समय मो निजको अल्प प्रभु निकट रे समर्पित हेबा पाई चाहे एवं गोटे सेकेंड मो प्रभु निकट रे प्रार्थना करबा पाई चाहे। तेणु आसंतु मु प्रार्थना करी पदे समस्ते आमाने प्रार्थना रे मनोयोगी हेबा। महिमामय स्वर्गस्थ पिता तुमरी पवित्र आश्चर्य गौरव नाम को धन्यवाद करुअछु। दया अनुग्रह करी प्रभु ए सुंदर समय आम मानकु तुमे प्रदान करिछो। ए जो माध्यम रे तुमरी सेवा आराधना करिबा पाई तुमरी वाक्य श्रवण करिबा पाई प्रभु आम मानकु एकत्र करिअछ। ए समय विशेष करी निवेदन करे प्रभु मु अयोग्य अटे। हाँ पिता मते तुमे दया कर अनुग्रह कर तुमरी पवित्र आत्मा द्वारा तुमरी वाक्य मोर हृदय रे तुमे प्रकाश करो। मो मुख दे तुम्हें उद्गारित हुओ एवं उपस्थित आम प्रत्येक को तुम वाक्य दे तुम्हें आशीर्वाद कर। महिमा गौरव संभ्रम तुम्हें नियो। प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे जीसु नाम रे मागिले आमेन। वॉइस क्लियर अछि आज्ञा? धन्यवाद आज्ञा। प्रभु महत नाम धन्यवाद हो। प्रभु आम मानक ए सुंदर अवकाश दे अछंती। अनेक दिन पर पुनर्बार रियल मिनिस्ट्री सहित मिसी जो माध्यम रे प्रभु वाक्य परिचर्चा करने ए सुंदर सुजोग मु प्राप्त होइतिबा हेतु पुनर्बार प्रभु को एवं रियल मिनिस्ट्री होस्ट को मु धन्यवाद ज्ञापन करे। वास्तव रे ईश्वर महान अटंती एवं से सर्वशक्तिमान परमेश्वर अटंती एवं से आम मानकर जत्न प्रत्येक समय नेबा पाए प्रस्तुत परमेश्वर अटंती। तेणु तांको कहा गला जे से केबे मध्य निद्रा जानती नाही, से केबे घुमांती नाही, केबे निद्रा जानती नाही, जे इस्राएल रो रक्षक। तेणु प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने से परमेश्वर जे आम मानकर जत्न तत्व नियंती से महान परमेश्वर अटंती। तेणु से महान परमेश्वरंकर सेवा आमने करुथिबा समय रे से महान परमेश्वरंक लोक हेइथिबा हेतु एवं से महान प्रभुंक लोक भाव रे आमने ए जगत रे थिबा समय रे अनेक विषय आम मानंकु जानिबा आवश्यक रही अछि। अवश्य जूम रे संक्षिप्त समय मध्य रे अनेक विषय प्रकाश करबा बहुत कष्टकर विषय अटे। तथापि मु चेष्टा करिबी जहां आजिर आलोचना मध्य रे जो समस्त विषय वस्तु रही अछि मु ताको बहुत संक्षिप्त करबा पाए। कारण अनेक समय रे मोर गोटे चिंताधारा रही थाए जे कोनोसी मेसेज बा जे कोनोसी टॉपिक जदि कुहा जिवो ताहा संपूर्ण हेबा आवश्यक। अनेक समय रे अधा अधा रे रहिबा द्वारा ताको अनेक लोक विभिन्न दृष्टिकोण रु बुझी थांती एवं अनेक समय रे ताहा भ्रमात्मक हेबार मध्य संभावना रहुअछि। तेबे बाइबल रे ए प्रकार केतोडी विषय रही अछि जहां आपण माने नूतन नियम रो चारि मंगल सुसमाचार उपरे आपण देखि पारिबे। चारि मंगल सुसमाचार रे एपरि केतोटी विषय रही अछि जहां चारि मंगल सुसमाचार रे आउ ताहा धारावाहिक भाव रे लिखित अटे। उदाहरण स्वरूप मु आपनकु कहिबी जे बीज बुणाली रो दृष्टांत ताहा आपण चारि मंगल सुसमाचार रे देखि पारिबे। सेहीपरि जीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु विषय रे आपण चारि मंगल सुसमाचार रे देखि पारिबे एवं जीशु ख्रीष्टंकर विजय यात्रा विषय रे आपण चारि मंगल सुसमाचार रे देखि पारिबे एवं जीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान विषय रे आपण माने चारि मंगल सुसमाचार रे उल्लेखित हेबा देखि पारिबे। तेबे आलोचनार विषय होची जो माने प्रकृत बाइबल सहित जड़ित अटंती एवं जो माने प्रकृत बाइबल अध्ययन करंती से माने तार तफात कोन अछि से माने बुझी पारिबे। तेणु आजिर आलोचना मध्य रे मु आपनकु गोटे विषय रखिबी जहा कि चारि मंगल सुसमाचार रे पुनर्बार लेखा अछि बा चारि मंगल सुसमाचार रे गोटे विषय को चारि मंगल सुसमाचार रे लिखित करा जाय अछि। आउ ताहा होची जीशु ख्रीष्टंकर विजय यात्रा। कारण अति निकट रे आमने से विजय यात्रा को आउ पालन करी आसी अछु।
ଯଦି ଯୋଉମାନେ ବାଇବଲ ଉପରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ଅଟନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆକୁ ଧରି ପାରିବେ ଏବଂ ଆକୁ ଜାଣିପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆପଣ ମାଥିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 21ରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ବିଷୟ ମାଥିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବଂ ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 11 ପର୍ବ 1ରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି ଏବଂ ଲୁକ ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ତାର 19 ପର୍ବ 28ରୁ 40 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି ଏବଂ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ 12ରୁ 19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବଡ ଆଉ ପେସେଜ ଆପଣ ରଖିଲେ କଣ ହେବ ଏଥିର ଫଳାଫଳ? ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେସେଜରୁ ଯଦି ଦରକାର ହେବ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟା ପଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା, ଏଇ 4 ମଙ୍ଗଳ ସୁସମାଚାର ଯୋଉ ଲେଖକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନେଇ ଯଦି ପାଠ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହାଇଲାଇଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମାଥିଓ ପୁସ୍ତକ 21ର 2 ପଦ, ଯଦି କି ବାଇବଲ ଧରି ଅଛନ୍ତି, ରେଡି ଅଛନ୍ତି, ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମାଥିଓ ପୁସ୍ତକ 21ର 2 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ଅଳକା 3ଟି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସେଇ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଯିବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗର୍ଦ୍ଦଭୀ ଓ ତାହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଶାବକକୁ ଦେଖିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଟାଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଘେନି ଆସ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାଥିଓ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ ମାନେ ଲେଖନ୍ତି। ଏହା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଅଛି ଏବଂ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର 2 ତିମୋଥୀ 3:16 ପଦ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ମାଥିଓ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହାଇଲାଇଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ନଗରକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଦ୍ଦଭ ଏବଂ ଶାବକ, ଗୋଟିଏ ଗର୍ଦ୍ଦଭ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶାବକକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଦେଖିବ, ଆଉ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଫିଟେଇକି ଆଣିବ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଲେଖକ ମାନେ ଗର୍ଦ୍ଦଭ ଏବଂ ଶାବକ ବିଷୟରେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମାଥିଓ ଜଣେ ମାତ୍ର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗର୍ଦ୍ଦଭ ଏବଂ ଶାବକ ବିଷୟରେ। ତେବେ ବାଇବଲରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉ ଶବ୍ଦ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ବିନା କାରଣରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ, ବିନା କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନେକ ଏଇ ପଦ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହେଇପାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପଦର ଆନ୍ସର ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କାହିଁକି ଗର୍ଦ୍ଦଭ ଏବଂ ଶାବକଙ୍କୁ ଫିଟା ଗଲା ବା କାହିଁକି ଅଣାଗଲା। ହେଇପାରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ବିନା ମାଙ୍କ ମା ଅଛି, ତାର ଶାବକକୁ ଆମେ ଏକାକି ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆଣିବା ତାହେଲେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ କାରଣରୁ ମା ସହିତ ଶାବକକୁ ଆଣିଲେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଆସିପାରିବେ। ଏହା ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା, ମାଥିଓ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ମସିହଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଥିଓଲୋଜିକାଲ କନସେପ୍ଟରେ ଯଦି ମାଥିଓ ପୁସ୍ତକକୁ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ମସିହଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ମସିହ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି
ଜଣେ ଏ ପ୍ରକାର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ଆମେ ଜିଖରିୟ 9 ପଦ ଅନୁସାରେ ଗୋ ସିଓନର କନ୍ୟା ଆଉ ତୋର ରାଜା ତୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାରିମଙ୍ଗଳ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏକ ରାଜା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କିପରି ରାଜା ଅଟନ୍ତି ତାହା ଏଇ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଏବଂ ଶାବକ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଫିଟେଇକି ଅଣା ହଉଛି। ଯେମିତି କି କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଜଣକ ବିନା ଜଣେ ଶାନ୍ତିରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ପୁସ୍ତକ 14:33 ପଦ ଟିକେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ପୁସ୍ତକ 14:33 ପଦ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବିଶୃଙ୍ଖଳତାର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପଦ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଏବଂ ତା ଶାବକକୁ ନେଇକି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ସେଇ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଏବଂ ତାର ଶାବକଙ୍କୁ ନେବାର ପ୍ରତୀକ ତାହା ଅଟେ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ସେ କେବେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେବେ କାହାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଥିଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକି ମାଥିଓ ପୁସ୍ତକ 21:2 ପଦ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ଆମର ରହିଛି ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ। ମାର୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ତ ମାଥିଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଗୋଟିଏ ୟୁନିକ୍ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯାହା ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଦାଉଦଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଅଛି। ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 11:10 ପଦରେ ସେଇ ପଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ମାର୍କ, ଯେ ଦାଉଦଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଅଛି। ଦାଉଦଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣୁ ଦାଉଦ ହଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଦାଉଦ ହଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠାରେ ମାର୍କ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଯିଏକି ରୋମିଓ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଏଇ ପୁସ୍ତକକୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମହାନ ଅଟେ, ବା ଯୀଶୁ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଏଇ ପଦରୁ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ହେବାର ଦେଖୁଅଛୁ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆପଣ ମାର୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାହା ହଉଛି ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବର ତାର 3 ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ, ତାପରେ ସେଇ ଗଧ କୁଆଡେ ଗଲା ବୋଲି ଅନେକ ଥର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 11:3 ପଦରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି। ଯେ ଯଦି କେହି ପାଇଛନ୍ତି ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେବେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏହା କରୁଅଛ ବୋଲି କହେ, ତେବେ କହିବ ଏହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପୁନର୍ବାର ତାହାଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଏଠାକୁ ପଠାଇଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ଏବଂ ଅବିଳମ୍ବେ ଏହାକୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ପଠାଇ ଦେବେ। ତା ଅର୍ଥ ମାର୍କ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସେ ମହାନ ରାଜା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା। ସେ କାହାର ଜିନିଷ ନେଇକି ସେ ମେଡି ଦେବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କାହାର ଜିନିଷ ନେଇକି ସେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କାହାର ଜିନିଷ ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ଭୁଲି ଯିବେ ନାହିଁ। ତାହା ଅବିଳମ୍ବେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ପଦ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାର କୌଣସି ଜିନିଷ କେବେ ରଖିବେ
ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାର୍କ ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ମାର୍କ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଲୁକ ପୁସ୍ତକ। ଆଉ ଲୁକ ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବ 28 ରୁ 40 ପଦରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଯୋଉ ପଦକୁ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତାହା ହେଉଛି ଆଉ 40 ପଦ। ଦୟାକରି ପାଠ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, Praise the Lord. ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଏମାନେ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲେ ପଥର ଗୁଡାକ ପାଟି କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ତ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜୟଧ୍ୱନି କରୁଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସି ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁନି କରାଅ, ଏମାନେ ବହୁତ ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏମାନେ ଯଦି ତୁନି ହେଇ ରହିଲେ ପଥର ଗୁଡାକ ପାଟି କରିବେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାର୍କ ଏଥିପାଇଁ ଆକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମାର୍କ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏକ ରାଜା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ରାଜା ଯେ କି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଯେ କି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପଥର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଖ ଖୋଲି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ଏ ପ୍ରକାର ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ହିଁ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆସିଅଛୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶୈଳରୁ ଜଳପାନ କରେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭେଦଟା ରହିଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଲୁକଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ହଉଅଛି ଯେ ଲୁକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି ଏଇ ପଦ ଅନୁସାରେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶନ ଆମେ ଯାହାକି ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 12 ର 13 ପଦ। ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଘେନି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ଗଲେ ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହୋଶାନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ପଦ ମତେ ଦରକାର ଥିଲା, ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା, ଯାହା ଆପଣ ମାଥ୍ୟୁରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମାର୍କରେ ତାହା ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଲୁକରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗାକୁ ସେ ହାଇଲାଇଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ହଉଛି ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 7 ର 9 ଏବଂ 7 ର 14 ପଦରୁ ଆପଣ ମାନେ ତାର ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଲେଭି ପୁସ୍ତକ 23 ର 40 ପଦ ପଢିବେ, ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ, ତାହା ହଉଛି ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାଇବଲରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଯଦି କିଏ ପାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ 7 ର 9। ଏହାପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ, ସର୍ବଜାତୀୟ, ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ, ସର୍ବବଂଶୀୟ ଓ ସର୍ବଭାଷାବାଦୀ ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ମହାଜନତା ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଓ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ହସ୍ତରେ ଧରି ସିଂହାସନ ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। 14 ପଦ। ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲି, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ମତେ କହିଲେ, ଏମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଅଛନ୍ତି ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ତ ଏହି ଦୁଇଟି ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ
जो माने हस्तरे खजुरी बाहुंगा धरी सिंहासन सम्मुखरे ठिया होइछन्ति एई व्यक्ति माने महाक्लेशरु जय करिकी बाहरी आसी अछन्ति। तेणु खजुरी बाहुंगा को जोहन सुसमाचार लेखक से एथिपाई हाइलाइट करू अछन्ति कारण होचन्ति जीसु को से विजय प्रदानकारी राजा भाव उपस्थापन करू अछन्ति। कारण जीसु ख्रीस्ट से विजय देवा राजा अटंती एहा प्रकाश करिबा पाए से खजुरी बाहुंगा उपरे अधिक गुरुत्वपूर्ण दे उल्लेख करी अछन्ति। आपण माथ्यो रे खजुरी बाहुंगा देखिबे नाही, आपण मार्को रे भी खजुरी बाहुंगा देखिबे नाही, आपण लूक रे मध्य खजुरी बाहुंगा देखु नाहंती। तेबे मोर प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने एवं खजुरी बाहुंगार आउ एक प्रतीक समय नथिबा जोगु मु पढु नाही जहाँकि लेवी पुस्तक 23:40 पदरे मध्य उल्लेख अछि ता एक आनंदर प्रतीक अटे। ताहा आनंद जेतेबेले जय व्यक्ति विजय लाभ करे सेतेबेले से आनंदर सहित से खजुरी बाहुंगा को धरिकी आगकु जाए प्रभुଙ୍କର प्रशंसा करिथाय। तेबे एई चारोटी सुसमाचार रे आपण माने विजय यात्रार चारि गोटी विषय को देखि पारु अछन्ते। अनेक समय जेतेबेले आमे संडे स्कूल रे थिलो सेतेबेले बहुत प्रश्न उठुथिला ए समस्त विषय उपरे जे माथ्यू काहेकि एमदी लिखिछन्ती, मार्को काहेकि एमदी लिखिछन्ती, लूक एमदी काहेकि लिखिले एवं जोहन काहेकि एमदी लिखिले ए मानकर समस्तंकर लेखा गोटे प्रकार काहेकि हेउ नाही, गोटे विषय तो लिखिछन्ती किंतु गोटे प्रकार काहेकि हेउ नाही अनेक समय रे प्रश्न उठुथाय। किंतु मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे ईश्वरंकर गुरुत्वर विषय एठारे ए प्रकार भाव में प्रकाशित होइछि। माथ्यो जीसु को शांति राजा भाव में प्रकाश करंती, मार्को जीसु को शक्तिशाली राजा भाव में प्रकाश करंती एवं लूक जीसु को स्वर्गीय राजा भाव में प्रकाश करंती एवं जोहन जीसु को विजय प्रदानकारी राजा भाव में प्रकाश करंती। मु आपनको जो चारोटी पद चारोटी सुसमाचार रखिली से पद गुड़ाक यार भाव प्रकाश कर आसुअछन्ति। तेणु मोर प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने तेबे चिंतार विषय होची आज से जीसु ख्रीस्ट विषय रे जो जीसु की शांतिर राजा, जो जीसु ख्रीस्ट की आ शक्तिशाली राजा, जो जीसु ख्रीस्ट की से स्वर्गीय राजा, जो जीसु ख्रीस्ट की विजय प्रदानकारी राजा केते जण आमे तांकु राजा भाव रे ग्रहण करियोछ। एटा होची हम समस्तंक पाए एक चैलेंजिंग प्रश्न अटे। कारण मु काहे कि आपण मानकु ए समस्त विषय सम्मुख रखिली आज जदि आपण आजिकार परिवेश रे आजिकार परिवार मानकर देखिबे प्रत्येक घरे घरे गोटे गोटे राजा अछंती। आगे का घरे तो स्त्री राजा, आउ का घरे तो पिला माने राजा, आउ का घरे तो वयस्क लोक राजा, आउ का घरे तो स्वामी राजा। तो जीसु कोठी आगे राजा अटंती। जीसु को आमे ढाकुचु तांगु कहूचु आपण सेल्फ रो राजा हेकी रहंतु, सेल्फ रे रह जान। आउ जीसु ख्रीस्ट को केते जण पॉकेट रे राजा कर रखछंती, आउ तो केते जण जीसु को कोठी राजा कर रखछंती। आगे चिंतार विषय किंतु मोर आलोचनार विषय रे आज कौन जीसु आम राजा अटंती के जो कारण कि आज अनेक परिवार अशांति घेरी अच्छे, जो कारण कि अनेक परिवार आज दुर्बलतार गति करुअछि, जो कारण कि आज अनेक परिवार स्वर्गीय आशीर्वाद वंचित अछंती, जो कारण कि आज अनेक परिवार अनेक विषय रे विजय लाभ करि पारुनांती। कारण होछि कोन ना जीसु आम राजा नहंती, आमे ही आम राजा अटु। आम जीवन राजा आमे ही अटु, आमर परिवार राजा आमे ही अटु। एटा होछि चिंता एवं आलोचनार विषय। तेणु प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने जेतेबेले जीसु ख्रीस्ट शांति राजा अटंती, जेतेबेले जीसु ख्रीस्ट शक्तिशाली राजा अटंती, जेतेबेले जीसु ख्रीस्ट स्वर्गीय राजा अटंती, जेतेबेले जीसु ख्रीस्ट विजय प्रदानकारी राजा अटंती, तांकु छाड़ी के आमे काहेकि आज्ञा राजा हेबार आवश्यक। जो माने कि आमे किछि किछि भी आम द्वारा हे पारिबो नाही, आमे आज राजांकर आसन रे न बसी जदि से जीसु को राजांको आसन देबा ताले आम परिवार अनेक आशीर्वाद प्राप्त हे पारिबो। तेणु माथ्यो गोटे कथा लेखिले जहाँकि माथ्यो पुस्तक तार 6 पर्व रे
ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ 6:24 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପାଠ କରିବେ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ତୁମେ ଦୁଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଏ ଟିକେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଲୋକ ଦୁଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜଣକୁ ଘୃଣା କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ଅଥବା ଜଣ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଅବଜ୍ଞା କରିବ। ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଓ ଧନ ଉଭୟ ଦାସ ହୋଇପାର ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ତୁମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଧନର ଉଭୟଙ୍କର ଦାସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜା ବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଧନକୁ ବି ରାଜା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଧନ ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା। ଧନ ସବୁ କିଛିର ସଲ୍ୟୁସନ ନୁହେଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ମହାନ। ମୁଁ ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ତାହାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଆଉ ବିକାର ନାହିଁ। ସେ କେବେ ବଦଳିବେ ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, କାଲିକି ରହିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ହାରି ଯାଉଛୁ, ପରାସ୍ତ ହଉଛୁ, ଆଜି ସେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯୀଶୁ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଆମର ଯୀଶୁ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଆମର ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଆମର ଯୀଶୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଦେବା ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ ଏବଂ ଆମର ପରିବାର, ଆମ ପିଲାମାନେ, ଆମ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ এই ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଣି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ନମସ୍କାର। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा, सुंदर वाक्य देले। आमानकर प्रभु यीशु ख्रीष्ट गोटे राजा अटंती, शक्तिशाली राजा अटंती। परिचय आमानको देइथिबारु धन्यवाद देउछु। वास्तव में चारि मंगल सुसमाचार लेखक मैंने भिन्न भिन्न लिखिं, किंतु ताको आपण प्रांजल भाव में बुझे मु प्रभु को धन्यवाद देवा सहित रियल मिनिस्ट्री परिवार तरफ मुझे धन्यवाद दूसरी। एमती समय अनुसार आसतु आम वाक्य दे परितृप्त कर। थैंक यू सर, सुंदर वाक्य प्रभु आपन सेवार व्यवहार कर। आसतु